Today we will be starting the subject called discipleship. Okay, we will be आणि talking discipleship for some weeks. आणि काही कालावधीमध्ये आपण शिष्यत्व किंवा शिष्यत्व याविषयी शिकणार आहोत, डिसायपलशिप. Because that's one of the major commandment God has left us when he went to his father's house. आणि मग ही एक मोठी आज्ञा प्रभू येशूने आम्हाला सांगितली, तो आपल्या पित्याच्या घरी जाण्या अगोदर. We can see that in Matthew chapter 28. आणि आपल्याला मत्तई 28व्या अध्यायामध्ये हे पाहता येईल. We will read two important verse, Matthew chapter 28 verse 18 and verse 19. आणि दोन महत्वाची वचनं आम्ही वाचणार आहोत. मत्तई 28 मध्ये 18 आणि 20. Verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and earth. तेव्हा येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिला आहे. This authority, what Adam has lost, the second Adam, Christ, the last Adam, has brought it back into this system by his sacrificial death. That's why Jesus is telling, all authority have given to me in heaven and earth now. Okay. आणि आपल्याला माहित आहे की आदामानं जो अधिकार गमावला, येशूनं वधस्तंभाच्या द्वारे तो अधिकार मिळवला. आणि आता येशू म्हणताय की सर्व अधिकार आता माझ्याकडे आहे. After God receiving all the authority, what is the purpose? That's where the next verse comes into play. Okay. आणि तो अधिकार मिळाल्यानंतर पुढच्या वर्षामध्ये आम्हाला कळतं की काय उद्देश आहे त्या अधिकाराचा. Because Jesus is connecting into a very important statement here. He says, "Go therefore," because now you can invade every place, you can go into all the place because the authority is there. Okay. आणि म्हणून पुढच्या वर्षात म्हटलंय की म्हणून तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील, म्हणजे तुम्ही जा, तुम्हाला अधिकार दिलेला आहे, तुम्ही आणि या सर्व गोष्टी करा की अधीनतेमध्ये लोकांना केव्हा आणि आणा पृथ्वीला. So the biblical pattern that we can see here is, first Jesus is telling that all authority now has come into the right place. That is, it is given unto me now. Okay. पहिली गोष्ट प्रभू येशू म्हणत आहे की सगळा अधिकार आता माझ्याकडे आलेला आहे. Now therefore go. Until now, if you go, you will suffer. But now the authority is with me. I can give you a great help to go forward and do things. आणि म्हणून प्रभू येशू म्हणत आहे की आता तुम्ही जाऊन म्हटलेलं आहे. आणि कारण काय की याच्या अगोदर तुम्ही जर गेला असता तर अधिकार तुमच्याकडे नाही, येशूकडे नाही. पण तो अधिकार आता घेतला आणि म्हणून तो म्हणतो आता तुम्ही जा. Yeah. Now Jesus said, now you go. And go and do what? That's another important question that we have to answer. नाव येशू असं म्हणत आहे की तुम्ही जा आणि जाऊन नेमकं करायचं काय, हा प्रश्न विचारतात येशू. Simply going and without a purpose, I think it's a waste of time. आणि फक्त जाऊन काय उद्दिष्ट नाही, काय नाही, हेतू नाही, आणि मग असं जर केलं तर अगदी वेळ फुकट घालवल्यासारखं आहे. When we say you go and you will ask the question, why should I go and what should I do? Right? आणि जर कोणाला म्हटलं तू जा, तर मग तो म्हणेल की मी कशासाठी जाऊन, मी काय करू जाऊन तिकडं. And Jesus is giving the answer there. Go therefore and make disciples. आणि म्हणून येशू याचं उत्तर पण इथे देत आहे. तो म्हणला की तुम्ही जा आणि लोकांना शिष्य करा. That's an ultimate area that God wants to see that his disciples do in this world. आणि ही एक महत्वाची गोष्ट आहे की देवाला हे पाहायचं आहे की त्याच्या शिष्यानी हे कार्य करावं. We cannot say go therefore and conduct meeting. He didn't say that. Okay. आणि जा आणि मीटिंग सगळ्या घ्या असं म्हटलेलं नाही. He never said go therefore and big buildings, build big buildings. असं पण म्हटलेलं नाही की तुम्ही जा आणि मोठमोठ्या बिल्डिंग बांधा, असं पण म्हटलेलं नाही. He never said go and give entertainment to my people. आणि जा आणि लोकांची करमणूक करा, असं पण तो म्हटलेलं नाही. We all do this, but that's not the primary focus. आणि हे बऱ्याचदा केलं जातं, पण
हा काही मुख्य उद्देश नाही. We build buildings, right? आम्ही इमारती उभा करतो, We conduct meetings. आम्ही मीटिंग्स वगैरे अरेंज करतो, घेतो, We give a lot of food and all those things. आम्ही जेवण देतो आणि बऱ्याच गोष्टी खर्च सगळं आम्ही करतो. All these things are done so that the disciples will be formed and they will be matured. For that reason, we use all these things. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी यासाठी व्हायला पाहिजेत की शिष्य तयार व्हायला पाहिजे आणि तो शिष्य आणि प्राऊड किंवा प्रगल्भ झाला पाहिजे. If you conduct big meetings, big buildings, and a big food carnival, and then if there is no disciples, then it's a questionable one, because we are not doing what Jesus has asked us to do. आणि कधी कधी खूप मोठ्या मीटिंग वगैरे अरेंज केल्या जातात, घेतल्या जातात. पण हे सगळं आणि करत असताना जर एखादा शिष्य बनला जात नाही तर हे प्रभूनं सांगितलेलं नाही असं. So, discipleship is the core subject that God wants us to fulfill on this earth. आणि म्हणून शिष्य करणे हा मुख्य विषय आहे, ज्यामध्ये देवाची इच्छा आहे की या जगामध्ये आम्ही हे पूर्णत्वास आणावं. There are one important area. People will think this discipleship is only for the new converts. आणि कधी कधी असा एक गैरसमज असतो की अनेकांना वाटतं की शिष्यत्व किंवा हे फक्त नवीन लोकांसाठी, नवीन विश्वासासाठी आहे वाटतं. Those who come to Jesus Christ in a very short span of time, they have to be discipled. That's what people think. आणि काय लोकांना असं वाटतं की ठराविक वेळेस प्रभूमध्ये आल्यानंतर आणि मग नवीन नवीन लोकांनी शिष्य बनलं पाहिजे. No, discipleship is not only for the new converts, it is for our lifestyle. Okay. आणि नाही हे चुकीचं आहे. शिष्यत्व हे आपल्या सर्वांच्या जीवनशैलीमधला भाग आहे. It's a lifetime process, because we can never outgrow discipleship in life. आणि हा जीवनभरचा प्रवासातला मुख्य भाग आहे की आमच्या सर्व जीवनामध्ये आम्ही शिष्य बनतच राहतो. So the simple definition of a disciple is follower or learner. That's a simple definition. Okay. आणि मला अगदी साधी सोपी जर व्याख्या काय असेल, आणि शिष्य म्हणजे की जो पाठीमागे चालणारा किंवा शिकणारा, असं त्याची भाषा किंवा व्याख्या करता येईल. Because slowly we will build the subject. Simple definition is a follower, or we call it as learner. Okay, that's the idea of disciple. Okay. अगदी साधी सोपी व्याख्या जर काय असेल शिष्य या आणि पणाची, तर जो पाठीमागे चालत आहे तो शिष्य आणि जो शिकत आहे तो शिष्य. One of the ways that I try to teach is build my case. So I will start with a simple definition. As we go through these classes, I will keep building up the definition. Okay. आणि सुरुवातीपासून अगदी हळूहळू आपण पुढे जाणार आहोत. कारण कालांतराने जसे क्लासेस आपले आणि पुढे जातील आणि मग तुम्हाला डेफिनेशन बाकी सगळ्या गोष्टी हळूहळू शिकवल्या जातील. So the idea of discipleship is, after we become born again, we have to become a mature follower of Christ Jesus. आणि शिष्यत्वाचं अशी मनामध्ये एक भावना असायला पाहिजे की विश्वासुजन झाल्यानंतर आम्ही प्रभूमध्ये वाढणारे लोक असायला पाहिजे. So without becoming a mature follower of Jesus Christ, we are missing the ingredients that is needed for the church, the discipleship. आणि म्हणून आम्ही ज्या ख्रिस्तामध्ये प्रभूमध्ये वाढणारे लोक आहोत, त्यावेळेस मात्र आम्हाला कळेल की चर्चमध्ये, मंडळांमध्ये कशा प्रकारे आम्हाला आणि ज्या गोष्टीची गरज आहे ते करता येईल. Now I will add one more layer to this definition. Okay, first I said a follower or a learner. We call it as a disciple. Now I will add one more layer as a definition to a disciple. Okay. ओके, आता मी एक व्याख्या तुम्हाला सांगितली. या व्याख्येमध्ये पुढे जाऊन अजून थोडी आणि त्याला वरचढ मी करतो की अजून थोड्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मी त्याची भर घालतो की तुम्हाला कळेल की शिष्य म्हणजे नेमकं काय. That means he continuously follow Jesus Christ. शिष्य म्हणजे जो सतत प्रभू येशूच्या मागे चालत आहे.
not only when you born again, you follow Jesus, you continuously follow Jesus Christ all through your life. आणि एवढंच नाही की तुमचा ज्यावेळेस नवा जन्म झाला तेव्हा तुम्ही येशूच्या पाठीमागे चालला, पण तसं नाही तर तुम्ही नेहमी जीवनामध्ये येशूच्या मागे चालतच आहात. There are people, when they born again, they follow Jesus Christ aggressively for some 6 months or 1 year or 2 year, and they quit the program. They think they have become leaders now. आणि कधी कधी अशा लोकांना आम्ही पाहतो की एक 6 महिने वर्षभर येशूच्या मागे चालतात आणि मग ते चालणं थांबवतात आणि त्यांना वाटतं की आता ते आणि लीडर किंवा काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं आणि ते म्हणले आहेत. No matter in what situation you are still a disciple because we are called to continuously follow Jesus Christ. आणि तुम्ही कोणत्या का स्थितीमध्ये असते ना, तुम्ही शिष्यच आहात. आम्ही नेहमी येशूच्या मागे सतत चालणारे आहोत. Why we continuously follow Jesus Christ is to learn from him throughout life. We have to learn from him. That's why we are continuously following Jesus Christ. का बरं आम्ही सतत सातत्याने येशूच्या मागे चालावं? कारण पूर्ण जीवनामध्ये आम्ही येशूकडून शिकत राहणारे लोक असायला पाहिजे. त्याला शिष्य म्हटलेलं आहे. Sometimes the people say, I follow Jesus, but they are not interested to learn anything from the life of Jesus, from the teachings of Jesus. Then that's a incomplete process. आणि कधी कधी लोकांना वाटतं की मी शिष्य आहे, पण ते प्रभूकडून किंवा येशूचं जीवनातून काही शिकू इच्छित नाहीत आणि त्यामुळे ते आणि अगदी परिपूर्ण असे शिष्य म्हणता येणार नाही. They follow, but they don't learn from Jesus. ते पाठीमागे येशूच्या चालतात, पण त्याच्यापासून शिकत नाहीत नंतर. That's why I call it as this discipleship is a complicated problem. It is not it's not a one-pointed problem. It is a multi-pointed problem. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणतो की आणि शिष्यत्व म्हणजे आणि बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये जरा गुंतागुंतीच्या आहेत. एकच नाही तर बऱ्याच गोष्टी गुंतलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये, असा भाग तो आहे. Because they say I follow Jesus, but they don't learn anything from Jesus. ते म्हणतात की मी येशूच्या मागे चालत आहे, त्याचा मी शिष्य आहे, पण त्याच्यापासून काही शिकत नाहीये. And some people, they stop in the middle. I have learned enough from Jesus. Now I don't want to learn from him. आणि कधी कधी काही लोक मध्येच थांबतात, म्हणतात की आता मी भरपूर शिकलेलो आहे येशूपासून आणि मध्येच थांबतात. I have learned so much of message. I've heard so much of teaching. Now it is enough. So I don't have to follow him anymore. I can go on my own way. आणि मग त्यांना असं वाटतं की आता मी खूप शिकलेलो आहे आणि मी अजून काही गोष्टी करत आहेत, म्हणून आता माझ्या इच्छेप्रमाणे माझ्या मनाप्रमाणे मी पुढे जाईल. Hope you will understand where I'm coming from. First, they have to follow Jesus. Then they have to continuously learn from the life of Jesus. लक्षात ठेवा मी कुठून सुरुवात केलेली आहे. पहिल्यांदा तुम्ही येशूच्या मागे चालणारे असायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट तुम्ही नेहमी सतत त्याच्यापासून शिकणारे असायला पाहिजे. There is another group of people. Whatever you teach about Jesus, they are ready to learn. That is, they will take notes, they will print it, they will put it in poster at home. They are interested in learning about the life of Jesus and the principles of Jesus. आणि अजून काही प्रकारचे लोक आहेत जे नेहमी येशूपासून शिकतात आणि ते लिहून घेतात नोट्स आणि नेहमी ते पुढे जातात. ते कधी कधी प्रिंट आउट काढतात आणि घरामध्ये लेखी ठेवतात, चिटकवतात. Sometimes you go into their house, you see all the Bible verse in all the walls. आणि कधी कधी तुम्ही एखाद्याच्या घरात गेला तर आणि बायबलची अनेक वचनं त्यांच्या भिंतींवरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. I've seen one person who bought the new car and put verses in all the glasses. आणि मी एक बंधूला पाहिलेलं आहे की त्यानं नवीन कार घेतली, गाडी घेतली आणि 4 चाक्यांनी सर्व वचनं त्याच्यावरती प्रिंट केली. I said the glass is given so that you will drive safely. Why you are covering every glass with the word of God? आणि त्या ग्लासवरती चिटकवली होती आणि मी म्हटलं की बाबा रे, वचनं त्या ग्लास आम्हाला पाहायला प्रोटेक्शनात दिलेले आहेत, सगळीकडे त्या ग्लासवर वचनं कशाला चिटकवलीस? They are high-fi Christians. That means they are highly qualified to go to heaven immediately, right? अगदी ते मोठ्या उच्च दर्जाचे ख्रिस्ती आहेत आणि सगळे ते त्यांना स्वर्गात जायला अगदी परिपक्व झालेले आहेत असे. See, they are interested to learn. The process is not only learning,
we continuously transformed to be like Christ. That's the that's the next step of disciple, to become आणि more like Christ. आणि म्हणून पुढची पायरी अशी आहे की फक्त आम्ही शिकत आहोत असंच नाही, तर त्यामुळे आम्ही प्रभू येशू सारखं बनत जात आहोत. ही प्रोसेस असायला पाहिजे, ही आणि पद्धत व्हायला पाहिजे. So the first thing is your commitment to follow Jesus Christ. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे आणि तुम्ही येशूच्या मागं चालणं हा निश्चय असायला पाहिजे. The second one is learning every time from the life of Jesus Christ दुसरी continuously. गोष्ट दुसरी गोष्ट नेहमी तुम्ही येशू पासून त्याच्या जीवनातून शिकणारे लोक असायला पाहिजे. And the third thing is most important, we have to be transformed more like Christ. आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या शिक्षणाचा प्रभाव असा व्हायला पाहिजे की आम्ही ख्रिस्तासारखे बनलेलो आहोत. आमचा बदलाव येशू सारखा झालेला आहे. So you understand this progress. First is commitment, second is learning, third is transformation. आणि म्हणून हा क्रम तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे की आणि तुमची पहिली अणभाग असायला पाहिजे, मग तुम्ही शिकत आहात आणि मग तुमचा बदल होऊन येशूचं रूप तुम्हाला मिळत गेलं पाहिजे. So discipleship is a lifelong process. आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची की शिष्यत्व किंवा शिष्य होणं म्हणजे जीवनभरचा प्रवास आहे. That's why Jesus is telling, go and make disciples. He never said, go and make converts. Converts आणि are the first step, but disciple is a continuous lifelong process. आणि म्हणून लोकांचं परिवर्तन करा असं म्हटलेलं नाही, ती सुरुवातीची भाग आहे. पण शिष्य करा असं प्रभू येशूने म्हणून आज्ञा दिलेली आहे. That's why conversion or being committing to Christ, your life salvation is an event, but discipleship is a lifelong journey. ते तुमचं आणि माझं तारण होणं हा एक भाग आहे, एक प्रसंग आहे. पण आम्ही शिष्यत्व धारण करून त्यामध्ये वाढणं हा जीवनभरचा प्रवास आहे. We will study one simple portion today because आ- that will help you to understand what the discipleship is all about. Because when Jesus came into this world, the first thing Jesus did is he called the disciples, right? आणि आपण एक छोटासा सेगमेंट किंवा छोटासा भाग आपण शिकणार आहोत. प्रभू येशूनं सुरुवातीला काय केलं की जगामध्ये नंतर आणि सुरुवातीला त्याने येशूनं शिष्यांना पाचारण केलं, शिष्यांना बोलावलं. The first work that Jesus, after finishing his 40-day fasting and came out of temptation, the first thing he did is he went and called disciples. आणि आणि एकदा का त्याच्या सर्व परीक्षा झाल्यानंतर येशू पुन्हा आला आणि पहिली जर काही गोष्ट केली असेल तर शिष्यांना त्यानं बोलावलं आणि माझ्या मागे चला म्हणून बोलावलं. Because without disciples, he knows this work of God cannot be completed. आणि म्हणून त्याला माहित होतं की शिष्य असल्याशिवाय देवाचं काम पुढे जाणार नाही आणि पूर्ण होणार नाही. That's why Jesus, when he started the ministry, he first picked up disciples so that these followers will make continuous impact in this world. आणि म्हणून प्रभू येशूनं सुरुवातीलाच हे शिष्य आणि त्यांना पाचारण केलं की जेणेकरून हे त्यानंतर नेहमी जगावरती प्रभाव पाडत राहतील. So how he called the disciples and what are the process he involved in making disciples, we will study that. आणि आता कशा प्रकारे शिष्यांना पाचारण केले किंवा बोलावलं आणि कशा प्रकारे त्यांचा नंतर प्रभाव पडत आला हे आम्ही पाहणार आहोत. We will study a little bit today. We will continue in the coming days. Let's turn to Matthew chapter 4 verse 19. 4 अध्याय मत्ती सुवर्तमान आणि 19 वचन यावेळेस आपण वाचूया. 4 Matthew chapter 4 verse 19. Okay. ओके 4 अध्याय 19 वचन. He said to them, follow me. Okay. ओके त्याने त्यांना म्हटले माझ्या मागे चला. So the first quality or a element that involved in discipleship is following him. Okay. ओके पहिली गोष्ट मुख्य शिष्यत्व धारण करणे किंवा शिष्य बनणे म्हणजे म्हटलं त्याप्रमाणे
प्रभू येशूच्या मागे चालणे. Following him, that means you leave everything which is under your control and submitting yourself to the command of the Lord Jesus Christ. म्हणजे तुमच्या कॅरीमधलं जे आहे आणि त्याला बाजूला ठेवून येशूच्या पाठीमाग चालणे. That's why we call it as discipleship is a relationship where you leave everything and you follow this relationship. आणि म्हणून आणि आणखीन एक दुसरी भाग म्हणजे शिष्यत्व म्हणजे एक नातेसंबंध आहे. बाकीच्या गोष्टी बाजूला करून येशू बरोबरचं नातं जोडलं जातं आणि मग त्या प्रकारे तुम्ही चालत जाता. Jesus never said follow this principle. He said follow me. प्रभू येशू म्हटलं नाही की हे तत्व आणि माझं स्वीकारा किंवा त्याप्रमाणे चाला. तो म्हटलं की मला अनुकरण करा, माझ्या मागे चाला. So the true disciple is not following the idea or the principles or the good teachings. It is about following the relationship. आणि जो खरा शिष्य आहे तो फक्त काहीतरी आणि एखादं तत्व स्वीकारलं त्याप्रमाणे चालतो का शिक्षणाप्रमाणे असं नाही, तर तो येशूच्या माग चालणार आहे. And you can see the impact on the 20th verse. आणि म्हणून 20व्या वचनामध्ये पुढं आम्हाला त्याचा प्रभाव कसा आहे ते दिसतं. Immediately they left their nets and followed him. आणि मग लगेच त्यांनी काय केलं की लागले ते जाळे सोडून त्याला त्याच्या पाठीमागे चालले, त्याला अनुसरले. When Jesus said, follow me, they submitted and then they let go of everything that they possess to follow the relationship. आणि म्हणून ज्यावेळेस ते येशू म्हटलं की माझ्या मागे चला आणि मग त्यांनी लगेच आपली जाळे वगैरे सोडून याच्या येशूच्या माग ते चालू लागले, त्यांना अनुसरले. So disciple is a one who let go of his own life to follow the mentor or the leader who was called to follow him. आणि जी शिष्य म्हणजे असं आहे की आपल्या अनेक गोष्टी सोडून जो मुख्य आपला मेंटॉर आहे आणि त्याच्या पाठीमागे चालणे, त्याला अनुसरणे. Sometimes people say, I know Jesus Christ, I know this Bible verse, I know this story, I know all these parables. They are happy about that, but they are not pursuing the relationship that God has called us to do it. आणि कधी कधी अनेक लोक म्हणतात की मला हे वचन माहित आहेत, मला हे अध्याय माहित आहेत, मला हे सगळं माहित आहे, पण त्यांचं आणि ख्रिस्ताचं नातं एवढं घनिष्ठ झालेलं नाही. That's why discipleship is following the relationship of Jesus Christ, letting go of your authority and following the authority of Jesus Christ. आणि म्हणून शिष्य होणं म्हणजे तुमचा जो अधिकार आहे तो बाजूला करणं, त्याला सोडून देणं आणि येशूचा अधिकार घेणं, त्याच्या पाठीमागे त्याला अनुसरणं. So disciple, I will conclude this one with one statement. आता मी एक विधान करून तुमच्या बरोबर बोलत आहे, इकडे आपण थांबतोय. Hallelujah. Yeah. Can you repeat, please? Yeah. A disciple is no longer rules his own life. He is submitting his life to the leader whom he has called. शिष्य म्हणजे तो स्वतःच्या अधिकारामध्ये स्वतःच्या आणि मार्गामध्ये चालत नाही, तर तो पूर्णपणे अधीन होतो देवानं आणि जो त्यांच्यावरती आणि ठेवलेला आहे अधिकार त्याच्या. So simple word we can say, disciple is who no longer live for him. शिष्यत्व म्हणजे अगदी सोप्या भाषेमध्ये आपल्या स्वतःच्या साठी नाही किंवा स्वतः आणि तो अशा प्रकारे जगत नाही. We can simply say, yeah, a disciple is the one who no longer lives for himself, who lives. शिष्य म्हणजे तो स्वतः जगत नाही, तो ज्याला he lives for the mentor whom he was being called.
आणि तो यांच्यासाठी जगतो की ज्यांनी त्याला बोलावले, पाचन केलेलं आहे Sometimes people त्याच्यासाठी think, I जगत don't आहे. live for myself. I don't live for myself. That is only one part. Now, for whom you are living is another part. Okay. आणि कधी कधी लोक म्हणतात की मी माझ्यासाठी जगत नाही, माझ्यासाठी जगत नाही. तो एक भाग झाला. पण मग आता तुम्ही कुणासाठी जगत आहात हा वेगळा वेगळा भाग आहे. It is no longer I who liveth. It is no longer I who liveth, people say. But the issue is now for whom you are living. That's the most important thing. आणि कधी कधी लोक म्हणतात की आता मी माझ्यासाठी जगतो असं नाही, माझ्यासाठी जगतो असं नाही. पण प्रश्न असा आहे की मग आता तुम्ही कुणासाठी जगत आहात. That's why discipleship is all about committing your life, not to live for yourself, but to live for the one who is called the Lord Jesus Christ. आणि म्हणून शिष्यत्व म्हणजे स्वतःसाठी जगणं नाही, तर ज्यानं आपल्याला बोलावलं, वाचन केलं, प्रभू येशू ख्रिस्त याला अनुसरण त्याच्यासाठी जगणं. So we have come to we will conclude this class, the trial class today. I have explained who is a disciple and how we can become a better disciple, because by seeing how God called his disciples, follow him. So we will be continuously studying on this subject in the coming days. आणि म्हणून मग शिष्यत्व किंवा शिष्य, एक चांगला शिष्य होणं याविषयी आपण कालावधीमध्ये अभ्यास करणार आहोत. आणि ज्या काय थोड्या इंट्रोडक्टरी गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत त्याकडे तुम्ही लक्ष द्यावं. So maybe today I'm not explaining much, because in the coming days we will try to arrange the subject systematically. But I've given a small introduction. I pray that it will help you to ponder your thoughts. See, this class is not only to give you more knowledge. लक्षात ठेवा, हे सत्र किंवा हा बायबल स्कूल तुम्हाला खूप ज्ञान देण्यासाठी नाही. आणि ओके, It is to help you to think properly. आणि तुम्हाला एक मदत आम्ही करणार आहोत की तुम्हाला योग्य त्या प्रकारे विचार करता येईल प्रभू मधला. How far I am living a good disciple, as a good disciple, is the question that we have to ask ourselves. आणि आपल्याला एक प्रश्न आम्ही स्वतःला विचारायला पाहिजे की कशा प्रकारे मी शिष्य बनलेलो आहे किंवा शिष्य त्वाचं जीवन मी जगत आहे का नाही. So sometimes we conclude discipleship is going to church. आणि कधी कधी असं लोकांना वाटतं की शिष्य असणं म्हणजे चर्चला जाणं. Disciples goes to church, but when you go to church, you don't automatically become a disciple. शिष्य चर्चला जातात, पण चर्चला गेलं म्हणजे तुम्ही अगदी असंच डिसायपल बनत नाही. You can go to church and you can follow your own ways and live for your own glory, not for God's glory, not for God's principles. तुम्ही कदाचित चर्चला जाऊ शकता, पण तुम्ही स्वतःसाठी जगू शकता, तुमच्या गौरवासाठी जगू शकता, देवासाठी किंवा प्रभूसाठी नाही. Many people they get bored on Sunday. That's why they choose to go to church, because they think that's a social gathering. We go there, we give attendance, and we will get good name from pastor. That is not the idea of discipleship. Okay. कधी कधी काय लोकांना वाटतं की ठीक आहे, आता वेळ पण आहे, रविवारचं चर्चला जाऊया आणि लोकांना भेटू वगैरे, चांगले आणि फेलोशिप होते वगैरे, पास्टरना पण बरे वाटतं वगैरे, म्हणून कधी कधी चर्चला जातात. पण त्याला शिष्यत्व म्हणता येणार नाही. Sometimes people go to church on Sunday so that God will not beat them on the weekdays. Okay. ओके, कधी कधी लोक चर्चला जातात रविवारी, कारण का की आठवड्याभरात देवाने फटके मारू नये म्हणून चर्चला रविवार जातात. That's a very poor understanding, but people go with that ideology. But disciple is the one, I go and I learn so that I will become more like Christ on everyday life. That is what the idea of discipleship. आणि म्हणून ही एक साधी गोष्ट आहे, पण आपल्या डोक्यामध्ये हे असायला पाहिजे, आपल्या विचारामध्ये हे असायला पाहिजे की येशूचा शिष्य होणं म्हणजे नेहमी सातत्याने त्याच्या पाठीमागे चालणं, त्याला अनुसरणं. So continuously pray, think about this, the words that we shared today. Am I a good disciple? आणि म्हणून प्रार्थना करा आणि विचार करा, मनन करा यावरती की काय बाबा मी एक चांगला शिष्य आहे का नाही. We pray that the Holy Spirit will impart certain words into your spirit so that you will go back and you will keep thinking these words into your lifetime. आणि म्हणून पवित्र आत्मा तुमच्या अंतःकरणामध्ये, मनामध्ये आणि काही अशा गोष्टी घालो किंवा हे शब्द आमचे तुम्हाला ते तुमच्या मनावरती बिंबवले जाऊ
की जेणेकरून तुम्हाला आत्मपरीक्षण करता येईल की काय बाबा मी खरंच शिष्यत्व आणि धारण केलंय का, मी एक शिष्याप्रमाणे चालत आहे का नाही. So I want to leave you with one question: Am I a lifetime disciple, or am I a person who stops and become a disciple? It's a lifetime journey. Is a good disciple. Okay. ओके. एक प्रश्न मी तुमच्या बरोबर सोडत आहे या ठिकाणी, की हा प्रश्न विचारा स्वतःला, की मी एक जीवनामधला सातत्यानं येशूच्या मागे चालणारा शिष्य आहे, का मग आधीमध्ये चालतो, जरा सोडतो, जरा धरतो, असा आधीमध्ये चालणारा शिष्य आहे? Some people 1 month a good disciple, then 6 months no discipleship. Then after some problem, they will become a good disciple. No, don't take the journey like that. Be a आ- continuous lifetime disciple, so that God may trust us in this time, in this season of our life. हा, कधी कधी असं होतं की काय लोक एक महिनाभर, एक 6 महिने चालतात येशूच्या पाठीमागं, त्याला अनुसरतात, मग ब्रेक घेतात, मग जगातल्या पद्धतीने जगतात, मग पुन्हा जगतात. असं नाही आहे. प्रभू येशूच्या मागं अगदी कंटिन्युअस किंवा सातत्यानं त्याचं अनुसरण करायला पाहिजे, त्याच्या मागं चालायला पाहिजे. Why we teach all this subject is God is looking whom He may trust. That's the very important आणि question. का बरं ह्या गोष्टी आम्ही शिकत आहोत? कारण प्रभू पाहत आहे की कुणावरती मी विश्वास ठेवू आणि कुणाच्या वरती काही गोष्टी मी त्याची प्रेरणा त्यांना देऊ. Simply by telling Lord, trust me, He won't trust you. He want to see you, are you a good disciple? Then God can trust you. आणि फक्त म्हणून चालणार नाही, प्रभू माझ्यावर विश्वास ठेव वगैरे असं म्हणून चालणार नाही. तुमचा विश्वास तुम्ही प्रगट करायला पाहिजे. तुम्ही एक चांगले शिष्य आहात हे तुमच्या जीवनातून दिसायला पाहिजे. तेव्हा प्रभू येशू आणि तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकतो. You want to be trusted by God? That's the greatest privilege in life. If आणि you are a जर good तुमच्यावर disciple, He will trust जर you. तुमच्यावरती देवाने जर विश्वास ठेवला, तर ती एक अतिशय अद्भुत चांगली गोष्ट असेल. आणि मग तुम्ही खऱ्या अर्थाने शिष्यत्व धारण केलेलं आहे आणि प्रभूला अनुसरत आहात असं होईल. God bless you. Thank you. Thank you so much for the opportunity, Pastor. We will have some question and answer session. If people have some question, या they can open the mic and talk. ओके. देवबाप तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित करो. आणि एक थोडा एक 5 मिनिटं तरी किमान अ, अ, तुमचा काय एखादा प्रश्न असेल या बाबतीमध्ये, आता या शिकवलेल्या बाबतीमध्ये तुम्हाला कळालं किंवा नाही कळालं, त्यावेळेस Uh, तुमचा माईक चालू करायचा आणि बोलायला विचारायचा प्रश्न.